नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा हिंदी का 14वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है सुभाष मानव। सुभाष महामानव जे सुभाष चंद्र बोस अपना भारत देशना क्रांतिकारी नेता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ए सूत्रधार एना विषे आ पाठ छे। लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। लेखक परिचय। राष्ट्रीय भावधारा की ओजस्वी के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 52 में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही पढ़ाई प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। कहे कि आनो परिचय शू कहे कि एने डी.लिट मैंने उपाधि लीधी थी अने भारत आत्माना नामथी ए अपना देश में परिचित है। हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, बिजली काजर आज रही, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, वनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभरे हैं। अब हम पाठ करेंगे। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह एक कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। लेखक कहे छे कि જ્યારે તમે ભારતથી બહાર ગયા તો લોકો એમ કહેતા હતા કે તમે બીમાર છો એટલે બહાર નીકળતા નથી, અને તમે આ ચાલ્યા ગયા તો ઘરથી નહીં દેશથી પણ બહાર ચાલ્યા ગયા। ગરજ યહ કી રહસ્ય સોચા અરવિંદને, કહે છે કે રહસ્ય વિચાર્યું અરવિંદે, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, रहस्य काव्य बनावी लख्यू रविंद्र है, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में, अने रहस्य उत्पन्न थयुं तमारा रूप में। एटले कहेवानो भावार्थ शुं छे कि तमे रहस्य रीते क्या रहस्य बनी गया। कि सुभाष बाबूनुं शुं थयुं शुं नहीं, केवी रीते मृत्यु पाम्या ए हजी पण रहस्य छे। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होंगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेंता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। કે જ્યારે તમે યુદ્ધ કરી અને પાછા ફર્યા ત્યારે લોકોએ વિચાર્યું હશે કે તમે અમેરિકા ઇંગ્લેન્ડમાં જઈ અને એનાથી ઘેરાઈ જશો, તમે બંદી બનાવશે, તમારા ઉપર કેસ ચલાવશે, તમને દંડ દેશે। એવા હિરોહિતો, હિટલર, પેતા એ બધા લોકો છે એ તમારી સાથે હતા। તમારો સર્વનાશ કરવા માટે તમારા જે મિત્ર રાષ્ટ્રો હતા એણે શું કર્યું, અલગ અલગ તિથિ ભલે એને કર્યું હોય કે, પરંતુ શું
ભાગ્ય, પરિણામ, દંડ અને યાત્રા એ બધું તો એક સમાન જ હતું। किंतु तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को, परंतु तमारू विमान गयुं तमारा सिपाहीओनी विदाय लईने कोई अजाणी जगह। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया। लोगों कहूँ ये विमान पड़ी गयुं अने विमान टूटी गयुं, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रा पथी हो गए। बधाए एम विचार्યું કે તમે કોઈક અજાણી જગ્યાએ ગયા અને અનંત યાત્રાએ નીકળી ગયા, એટલે કે તમે મૃત્યુ પામ્યા। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुप गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया। કે તમારા મૃત્યુથી ઘણા લોકોને દુઃખ થયું અને ઘણા લોકો રાજી પણ થયા કે હાસ આ નીકળી ગયો, જાન છૂટી। જેમ અત્યારે કેમ નરેન્દ્ર મોદી હોય છે એ ઘણા એને કાંટાની જેમ ખૂંચતો હોય છે, કહેશે કે આ છે તો હવે આ જે સક્ષમ વ્યક્તિ હોય એ ઘણા લોકોને ખૂંચતી હોય। किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे। कि देशवासियों ने तमारा मृत्यु पर विश्वास न હતો। એ લોકો એમ જ માનતા હતા કે હજી સુભાષ બાબુ જીવિત છે, તમે ક્યારેક તો ચોક્કસ મળશો, કોઈ દિવસ કોઈ દેશમાં કે કોઈ વેશમાં તમે જરૂર મળશો। किंतु तुम तो रहस्य हो न जीवन में मरण में। લેખક કહે છે કે પરંતુ હા તમે તો રહસ્યવાળા છો, જીવનમાં હતા તો પણ તમે રહસ્ય રીતે જીવન જીવતા હતા અને તમારું મૃત્યુ પણ થયું તો પણ મૃત્યુ પણ એ રહસ્ય છે। તમારા સ્વભાવ કૈસે બદલેગા, કે તમારો સ્વભાવ હવે ક્યારે બદલશે। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। एक बात तो साची ज छे कि भारतનું ભાગ્ય બને કે ભારતનું ભાગ્ય ખરાબ થાય એના નિર્માણ માટે તમારો હિસ્સો નહીં થઈ શકે। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कि તમે દુનિયાથી ગયા કે ન ગયા पर विश्वगतिना पर्दा ઉપરથી हटी गया। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। कि તમે કેવો કઠોર નિર્ણય લીધો કે આંસુઓની સાથે હસતા, મૃત્યુની સાથે હસતા અને નિર્માણોમાં પણ ભૂકંપની જેમ જગત તમને જોઈ રહ્યું છે। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुम भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। कि તમે ભારતના લોકોના મન ઉપર જીવન ઉપર છવાયેલા છો, કારણ કે તમે ભારતના લોકોને યુદ્ધની વચ્ચોવચ જીવન અર્પણ કર્યું છે। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते हैं। किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। કહે છે કે ભારતીય લોકોએ જ્યારે સ્વતંત્રતા મળી, આપણો ભારત દેશ સ્વતંત્ર થયો ત્યારે એ લોકો એની કિંમત ચૂકવવા માંગતા હતા, પરંતુ તમે પાસે ન હતા। રહસ્ય પર બી ક્યાં કિસી કા कहना होता है। કે છે રહસ્ય ઉપર કાં કોઈનું કહેવું હોય છે। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगल, ढिल्लन, अबूलर रहमान, शाहनवाज, शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती हैं। कि આ બધા લોકો ના હોવા છતાં પણ યાદ તમને આકાશમાં શોધી રહી છે। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। કહે છે કે પુકારની જે વાણી છે તમને લોકો બધા બોલાવે છે એ ટકરાઈને પાછી આવે છે। आँखों में कोई दिक्कत है किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। કહે છે કે
આંખોમાં કંઈક દેખાય છે પણ હાથ ફેલાવી અને હૃદયની પાસે લઈ જવાતું નથી। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध के करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य हो। કહે છે કે શ્રદ્ધા દેવા માટે અમને નિયતિ આજ્ઞા આપતી નથી અને એવું જ લાગે છે કે તમે જાણે અમારી સામે જ છો, તમે સામને ખડા નહીં કરી દેતી, કે છે તમારે અમારી સામે ઊભા રાખી શકતી નથી અને તમારું શ્રાદ્ધ કરવું એ પણ ભારતના લોકો રાજી નથી। એ માનતા જ નથી કે તમે આ દુનિયામાં નથી, તમે જ્યાં પણ હશો ત્યાં ચોક્કસ છો જ। तुम रहस्य हो गए, इस देश के सामंत वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। કે તમે તો રહસ્ય જ થઈ ગયા કે આ દેશના જે સામંત વીર યોદ્ધા और बलिदान આપવાવાળા વ્યક્તિઓ હતા એ પણ રહસ્ય થઈ ગયા છે। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। એ ચોક્કસ પોતાના અપમાનનું અનંત સામર્થ્ય છે એ અપનાવી લે છે અને હંમેશને માટે એ રહસ્ય બની જાય છે। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपाह सालार, क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में तरुणाई की तो मानो। કહે છે કે તમે તો કેવા હતા બાળકોના, જ્યારે બાળક હતા ત્યારે તમે બાળકોના માર્ગદર્શી હતા, પછી ક્રાંતિમાં જોડાયા તો સેનાઓના માર્ગદર્શી હતા, કે તમારી સુંદરતાનું શું વર્ણન કરું, કે તમે નાના બાળક હતા ત્યારે અને તરુણ હતા ત્યારે, અને બ્યાહી ઉલસી ફિરે બ્યાહી ભીડે હાથ, કે જાણે કે કોઈ પરણેલી હોય એ હાથ ભીડે અને જે કુંવારી હોય એ રાજી થાય। की दशा थी तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की। હવે શું કહે છે કે એવી દશા હતી કે તલવાર લઈને તબિયત બનાવવાવાળાની અને તલવારવાળાની તબિયત જાણે કે આહા બાગ બાગ એટલે કે ખીલેલું હોય એ પ્રસન્ન હતા। तुम्हारे आसपास नहीं तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो, अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। તમારી આજુબાજુ તમારી પાસે કલંક વગરના બહાદુરો એટલે બે દાગ બહાદુરી, તમારી જે બહાદુરી હતી એ બે દાગ હતી, તમે સાચા દેશભક્ત હતા એ જોવાવાળા આશ્ચર્યમાં થઈ પડતા। અને બંગાળની ભાષામાં કહો તો नैना के बंगले में तुम्हें सेना से बुला लेंगे, पलकों की चिक डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। કે આ નૈનાના આંખોના બંગલામાં અમે તમને બોલાવી લેશું અને આ પલકોની અંદર અમે તમને પિયા બનાવી આ પુતલીમાં સુવડાવી દેશું। પુતલી એટલે આંખમાં, કે હંમેશા અમે તમને અમારી આંખોમાં રાખીશું। बिना कहे रहती है अपनी कीमत अमीरों से भी अधिक कुतने वाला प्रेम बोलता नहीं है ना। बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यन मोह मोहिनी मरण न्योतती मस्ती। કે છે કાંઈ પણ કયા વગર રહેતી નથી, કે કિંમત અમીરો સે ભી અધિક કૂતને વાલા પ્રેમ બોલતા નહીં, કે અમીરોની જે કિંમત હોય કિંમતી વસ્તુ હોય એનાથી પણ વધારે કિંમતવાળું પ્રેમ છે એ બોલતો નથી ને। મોટા મોટા મહેલો હોય અને તમારે મોટા મહેલો ભલે હોય પણ તમારું જે મૂલ્ય છે એ અનમોલ છે। તમારું આ મનમોહની મરણ એક અલગ પ્રકારની મસ્તી જગાવે છે। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए। કે બંગાળના લાડલા સુભાષચંદ્ર બોઝ એ પશ્ચિમ બંગાળના હતા, કે તમે તો બંગાળના લાડલા છો, તમે પોતાની મેળે આ
ક્રાંતિપથ પર આવ્યા નથી. तुम्हें खोजा था, તમને શોધ્યો હતો. પ્રબુદ્ધ લોકો મેં દેશબંધુ दास ने, कि कया व्यक्ति शोधियो तो देशबंधु दासी. प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते. કે જ્યારે લોકોએ જોયું કે તમને કષ્ટ આવે તો તમે કષ્ટથી ગભરાતા નહીં, પણ સામેથી વધારે કષ્ટ માંગતા. और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन होते. અને કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો હોય તો તમે ત્યાગ કરી દેતા અને એનાથી ભાઈ વધારે ત્યાગ કરવા માટે તમે બેચેન હતા. તુમ કષ્ટ કો જોડતે ત્યાગ કો ગુણિત કરતે, કે તમને જે પણ કષ્ટ આવતું એને તમે જોડતા અને ત્યાગનો ગુણાકાર કરતા. કે હજી એ કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો હોય એ તમારા માટે કઠિન હતું નહીં. રહસ્ય માનો તમારા સ્વરૂપ ही નહીં સ્વભાવ भी था, કે રહસ્ય છે એ તમારું સ્વરૂપ નહીં પણ તમારું સ્વભાવ હતો. તમે કાંઈ પણ કરતા એ કેવું કરતા? રહસ્યમય. तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्रित रही, कि તમારી જીવન યાત્રા, તમારું જીવન हमेशा विचित्र રહ્યું. तुम चले थे ICS का इम्तिहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर, गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने, और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती. मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्नि में स्वर्ग पहुंच गए. હવે લેખક શું એના સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશે લખે છે કે તમે તો IASની પરીક્ષા આપવા માટે ગયા હતા અને કે જે જગ્યાએ તમારા ભાઈઓ એટલે કે આપણો ભારત દેશના લોકો જે ગુલામ હતા, એના ઉપર વિદેશીઓ શાસન હતું, એવી બદજાત એવા લોકોને તમે મળવા માટે ગયા ખરા, પણ તમને જ્યારે ખબર પડી કે આ બધા કોણ છે, કે ભારત દેશને ગુલામ બનાવવાવાળા છે, તો તમે તરત જ CR દાસ નામનું જે દળ હોય છે ક્રાંતિવાદીઓનું, ત્યાં ગયા અને પોતાના જે ભારત દેશવાસીઓ હતા ભાઈઓ, એને તમે પોતાના દેવતા માની જ્યાં પૂજા કરે છે ત્યાં ગયા અને તમે પોતાના દેશની સેવા માટે રસ્તો પકડ્યો અને તમે સ્વર્ગ પહોંચી ગયા. इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए. આવી રીતે તમે કેમ છો? એ મજામાં? બોલ બોલ, શું કેસ? સ્કૂલ આવી જો? હે? હા સ્કૂલમાં હા હા બોલ. 8 થી 12. એક બોલ, શું કેસ? વળી શું થયું? શું થાય યાર? કેના નંબર આવ્યા ભગવાન? શું કામ કટ કર્યો? કટ ન કરો, મારી ભત્રીજીનો ફોન આવ્યો ને તો એટલે કટ થઈ ગયો, પછી એનો મેં કટ કરીને તને કર્યો. બોલ. અરે આ તો એના સાથે વાત કરી લેવી છે ને. હા બોલ બોલ, શું કેસ? બસ એમ જ મેં કીધું કે કેમ છે પૂછા તો કરું. હા સારું, યાદ આવી ગઈ, બહુ સરસ. બોલ. મને છે ને નિલેશભાઈ પૂછતા હતા કે નવા વર્ષના મારે છે ને તે કરો તો મેસેજ, તો તમે મને નંબર આપ્યા ને એમાં તો મેસેજ જતો નહોતો. ત્યાં તો ખોટા ને કા મેસેજ શું કરવાની જરૂર ગઈ? વારે વા તો કે તારે કહેવાય ને કે તમારા ઘરે ન જવા કે નજીક જ છે, એમાં મેસેજ શું કરવો હોય? કે ચા બાપ પીવડાવત. તો કીધું કે પાછો મેં કીધું ફોન કરું, મેં કીધું આ જ નંબર છે કે બદલી ગયા કે શું થયો? બદલે ક્યાંથી? આપણે એવા પૈસાવાળા થોડા ઘડી ઘડી નંબર બદલાવે. આ તો આ વિડીયાને કારણે, ફિલ્મ ઉતારણ કારણે મોબાઈલ લેવા પડે. બોલ.
કરતી હશે વિડીયો કોલ ને એવા બધાની. ના અત્યારે છે ને 12માનો 14મો પાઠ છે ને સુભાષ મહામાનવ એનો વિડીયો જ બનાવતી હતી એટલે ત્યાં તારો ફોન આવ્યો. તો ક્યાં આવ્યો તો મારો ફોન? હે કાંઈ વાંધો નહીં, એમાં એમાં વાંધો નહીં, એ તો ડીલી થઈ જશે. એમાં એવી ઉપાધિ ન એવી ચિંતા કરી તો જિંદગી ન જીવાય. આટલો તો જીવી ગયા, જીવી જાય. બીજું શું કેસ બોલ બીજું. હવે સીએલ લીધી હતી હમણાં 2-3 દિવસ. અમારા આચાર્ય મારા ચોમાસું છે ને, હા તો હવે છેલ્લા દિવસ રહ્યા હમ તો ત્યાં ગઈ હતી વ્યાખ્યાનમાં. બરાબર. શું કહે વ્યાખ્યાનમાં શું કહીશ મારા સાહેબ? આજે બહુ મસ્ત હતો ટોપિક, વાદ વિવાદ નહીં પણ સંવાદ કરો. એ તો કંઈ અમે સમજીએ છીએ પણ સામેવાળા સમજી નહીં તો ન છૂટકે બોલવું પડે ને, એમ કહેવાય ને તારે. ઈ જ વાત હતી, ઈ જ વાત ના એટલે તો વ્યાખ્યાનમાં હોય આપણે સામે તો. ના ના એમ નહીં, એ તો આપણે વ્યાખ્યાનમાં એ બધું મારા સાહેબ કહી જ દે ને, આપણા પ્રશ્ન જવાબ એ લોકોના વ્યાખ્યાનમાં આવી જ જાય. પાછો આપણે બે વાત કરીએ છીએ કે આપણે તો સમજીએ કે સંવાદ કરીએ. પણ અત્યારનો સમય વાદ વિવાદનો છે બીના, આપણા જેવો કોઈ નથી. અત્યારનો આખો કહીએ ને માહોલ ચેન્જ થઈ ગયો છે. સમજીએ ને તો ઝઘડા ને એના પ્રશ્ન ઉભા ના થાય એવું. એટલે એવી રીતના એ લોકો તો માનો એટલે બોલ બોલ. એટલે ત્યાં સરસ એક વાત કહું. હા બોલ બોલ કે ને. ઓલો સંકલ્પ લીધો બ્રહ્મચાર્યનો. હે બ્રહ્મચર્યનો આજીવન સંકલ્પ લીધો મેં. બરાબર. હમણાં હમણાં લીધું? 2-3 હા બરાબર પડવાના બરાબર. 9 વર્ષ હોય ને, મેં કીધું તું લઈ લે. હા હા આપણે છીએ જ ને. હવે નક્કી કરવું ને, નક્કી કે હા હવે કોઈ આવે પેલા એને તો હવે કોણ આવશે. આપણે એવું કાંઈ નથી. હું તો હજી યાદ કરું મનોજ કુમારને જોરદાર મેં તો વિના ઈ હવે જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ ભણા. એ આવો હું તો ઈ મનોજને ભૂલી ગઈ હતી. ઓ જામનગર વાળો મને હા નીલાભાઈ તો ઠીક હવે ગાંડો છે એ શું કામનું પણ સંસારમાં આવ્યા પછી બીજા કોઈ સુખી ન હોય કોઈ દુઃખી ન હોય. આ તો આપણે બધા કર્મના બંધન એવા ખરાબ હોય ને એ ભોગવે છૂટકો હોય છે સમજી. આ તો બધા લેણા દેના સંબંધ છે. તું ને હું ક્યાં ભેગા થયા આવી ગયા ને પાછા. આ કાકો લેતો નથી. હે હું તો તને રોજ યાદ કરું, ક્યારેક ક્યારેક નહીં. તું માન કે ન માન ભલે. અલગ આ બધું હવે ઠીક. બાકી મને તો આપણે મજા હતી. હું ને તું હતા તો કોઈની જરૂર ન પડતી. હવે આ ભલે આપણે બધા ભેગા હોઈએ પણ ફેર ઘણો પડી જાય. હું તો તને રોજ યાદ કરું વેલી તું માનીશ નહીં ભલે પણ હવે શું થાય. સાવિત્રીની નોકરી મળી ગઈ નહીં તો હવે કોણ છે? હવે તો આ કાકો અડધો ગાંડા જેવા એને ખબર શું છે. એને એમ ન થાય કે જૂનાને લઈએ એને માં એ હવે હિન્દીની હતું તો ક્યાં એને કાંઈ કર્યું ના રે ના રે ના. હવે હું તો અહીંયા મને એમ થયું કે મૂકી દઉં મુરલીધરમાં મને નહોતું થાય જાય. ના રે ના એ ભગવાન નામ લેશું. મેં સ્વામિનારાયણ મંદિર મોટો થઈ જાય ને પણ બીજું શું કે કંટાળી જાય લાગે બીના આખો દી. હવે મુઈ તું તો હદ કરે બિનાડી. તું તો સવાલ નથી. ના ના સવાલ નથી. ચોક્કસ તું પૂછી શકે એમાં ક્યાં ના છે મેં તારે પૂછવાના 100%. અરે આપણો ના ન કહેવાય. તો સવાલ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ છીએ આપણે, એમાં સવાલ જ નથી ને. બોલ આવે છે ને બેન તો હું એને ઝઘડીએ બોલીએ નહીં પણ હાલે નહીં એકબીજા વગર જરાય. ના ના સાચી વાત છે. હું પોતે હવે ક્યારેક મને તો રોજ એવો કંટાળ થાય. મને ઘણી વખત એમ થાય
કે મેં મૂકી કેમ દીધી, જરાક સહન કરી લીધું હોત તો કાંઈ નહોતું. સાચી વાત છે, પણ એ સમય એવો હોય ને કે આપણે બીજી જગ્યાએ લેણા દેણા બોલાવતા હોય, પણ કાંઈ નહીં, અહીંયા લેણા દેણા લેણા દેણા હોય તો જ થાય ને, નકર તો હે મજા નથી આવતી. હવે હાલ્યા કરે ટાઈમ પાસ થાય. તું અહીંયા નિશાળ જો કે ઘરે જો, પેલા એ કહી દેજો. હે? તો ક્યાં ઘરે જો કે નિશાળે જો? ના ના નિશાળમાં હાસ્પિટલમાં જ હમણાં આવી. ઠીક, ઘરેથી કરે મેં કીધું વળી ઉષાબીને કંઈ બોલી નહીં. તો સ્કૂલમાં શું કહેશ બોલ બીજું? હાલે અહીંયા કને આવતું પછી તું લઈ લે સંકલ્પ. આપણા સંકલ્પ જ છે. હું તો સંકલ્પ જ બધા લઈને બેઠી પણ ગયો. આ છે ને આ તો એક ભવનું ન હોય, ભવનું હોય, બહુ મોટી પ્રતિજ્ઞા છે કે નાની વાત નથી. મને ખબર વંદનીય પ્રતિજ્ઞા છે, આદરણીય, વંદનીય, પૂજનીય એવી છે. એ તો મને ખબર ન હોય, 100%ની સાચી વાત છે. તો પછી આવા છે આજે ક્યાંથી આવશે અહીંયા કને? કાં જો આ એમ કાંઈ તરત ન નીકળે. તું કહે ને હું નીકળું હોય તય શું હોય. અને હવે કાલે આવે એવું કાંઈ નથી, આજ નહીં તો કાલે આવ. એ આપણે સંકલ્પ વગર જ બધા બરાબર જ છીએ બીના. બીજું શું છે પણ તોય દ્રઢતા આવી જાય છે. એ તો આપણે છે એક ને બોલ મળી જાય આપણને, એક બોલ મળી જાય સાચે આખું અલગ જ મેં લીધું ને પછી મને એમ થઈ જાય કે આખું જાણે આમ ડેન્જર થઈ ગયું, એટલે એકદમ જ ઓલું થઈ જાય. અને જાણે સાક્ષાત્કાર બધી પ્રતીતિ થાય આપણને રીતસર જ. હું તો સાચી જ વાત છે. સવાલ જ એ તો સવાલ જ નથી બીના. એમાં શું છે ખબર છે? હા, એ આ વસ્તુમાં શું છે ખબર છે? આપણે તો બધી રીતે આપણું મન બન બધું બરાબર જ હોય, પણ અમુક જગ્યાએ આપણે જ્યાં કરીએ ને આવીને, અથવા તો જે અણસમજુ વ્યક્તિ હોય ને એ જે અત્યારે અહીંયા કને આપણે આવી જઈએ, બધા અણસમજુ વ્યક્તિ જ છે અહીંયા કને. બધા જેટલા બધા અણસમજુ જેવા છે. બોલ એ સાવ બોગસ. એટલે તમે જેના ભેગા રહ્યો ને ન એમ રહ્યો ને તમે છે ને ઓલા ઓ કરી નાખે સાવ કહીએ ને એ લોકોની ભાષામાં સાવ એમ એ. અત્યારનો સમય તો બીના એવો છે કે ન પૂછ વાત, સમજી? ક્યારેક ક્યારેક તો મને એમ થાય કે આ પ્રતિમા ને એક આખી તાકાત આપણામાં આવી જાય. સવાલ જ નથી. એમ તો હું આપણે માનતા જ હોઈએ ને. એમ હું જો અત્યાર સુધી એમ નથી એમ કે તો બરાબર ભલે, પણ જીવી પ્રતિમા ખરેખર આખું આમ જાણે અલગ જ આપણને વ્યક્તિત્વ આપણું થઈ જાય. ભગવાનના દર્શન થાય મને ખબર છે. તો પછી સવાલ એમાં તો હોય જ ને આપણે જે જરૂરી નથી કે તું આજીવન 2 વર્ષ 5 વર્ષ નહીં એમાં શું ના એમાં શું છે આમાં શું થાય આપણામાં એક પ્રકારની શક્તિ આવી જાય અને આપણે જે ધારીએ કે જે કાંઈ બોલીએ ને એ પણ થાય. એ મને ખબર છે. મને ખબર છે, બધું ખબર. આપણે વાંચતા ન હોય ભગવાનનું આમ આમ હોય તેમ હોય, પણ ક્યારેક ક્યારેક કેમ મને એમાં કંટાળો આવતો હતો. ના ના એ તો ઠીક. હું આવે મને તો વ્યાખ્યાન સાંભળવું ગમે. હું તો ગમે એ ભગવાન હોય બધા આપણા જે વ્યાખ્યાન હોય સારું પ્રવચન હોય તો હું તો સાંભળું. અહીંયા અમને 1 વાગે તો હજી રજા પડે. ઘરે જાઉં ને ત્યાં 1:30 જેવું થાય. હા, શિયાળો દિવસ છે ને તો ખાઈ પીને હજી માંડ બેસીએ જરાક, પછી મને હું જમી લઉં ને મને સીધી ઊંઘ આવે ખાઈ પીને. સમજી જોઈએ હવે અવાજ તો આવી જઈશ. બાકી નકર તું તો મને વ્યાખ્યાન આપી દે છે. પણ અવાજ પ્રતિજ્ઞા માટે કહું છું યાર. અવાજ તો રવિવાર સોમવારે તો આવશું. એમાં શું હતું? કેટલા દિવસ છે વ્યાખ્યાન? હવે એક જ દિવસે વ્યાખ્યાન તો ઠીક સવારના છે, તું વ્યાખ્યાનમાં ન પૂછતો ભલે, પણ પ્રતિજ્ઞા લેવા માટે 10-15 મિનિટની પદ્ધતિ ન હોય. પછી એ વાત તો તારી સાચી છે. અમે આપણે હું એમ તને કહું છું કે પ્રતિજ્ઞા વગરે આપણે પ્રતિજ્ઞા જ છે કે નહીં. તું મને તારા મનથી કે એમાં ફરક હોય પ્રીતિ. એટલા ટાઈમ હું એમ જ સમજતી હતી. ન કહું તને એટલું ના કહું. હું તો અહીંયા કદી નોકરી મૂકવાનું વિચારતી હતી. સાચું વાત કહી દઉં. આ મેં તો કોઈ નથી કીધું, તને કહું છું. મેં કીધું મને અહીંયા ગમતું જ નથી. મારી મમ્મીને કે બે સાંભળ હવે શું એને ઘટ નોકરો કોણ દેશે હવે તો અમુક સમય થાય પછી કોઈ દેતું નથી હોતું. મેં કીધું મને હવે ગમતું નથી હું આ નોકરી કરવી. હા પૂછી જોશું. બોલ બીજું શું કહેશે? એ નક્કી નકો પણ તું રાહ જો ને વળી ખીજા. ના ખીજાઈશ નહીં, પણ રાતો જોઈશ. પ્રયત્ન કરીશ. બાકી પ્રયત્ન આમાં ના હોય. નાક બંધ કરીને નીકળી જાય. બહુ મહત્વની વાત છે. સવાલ નથી આપણે ભવનું ભાથું છે. ભવનું ભાથું શું હવે કે ભવ આ સંપત્તિ છે.
હવે કે આજ ભાવ એ ભાવનું વાતું હવે શું જન્મ લેવા. હા તો પછી એટલે કહું છું. કોઈક જન્મમાં કરમ કર્યા છે તો આપણે બધા આવ્યા જ છીએ ને જો. સવાલ જ નથી. બાકી શું કહેશ બીજું બોલ. તમારા અરુણભાઈ શું કહે અરુણભાઈ? એ સાજા માંદા છે કે બરાબર છે? અમારે દેખાતા નથી, કોને ખબર. કાં? એ 12 વાગે અમે નીકળી જાય પછી આવતા હશે, કોને ખબર હવે કોલેજ. એને પત્તર ઠોકી નાખી અડધી તો. હું આવી દીધું નકર કે એના બાપાનું શું છે કે એક નહીં રાખીને બેનને એને તો ખબર જ છે ને મને કેમ મેં મૂક્યું છે બોલ. શું હવે બોલે હવે પછી બોલવાનો કોઈ અર્થ જ નથી તો બીના. હવે જે થયું જેમ છે એમાં હલાવી લ્યો બસ. હા બરાબર ને. સાચી વાત છે. ના આપણું મન આપણે શાંત રાખવું પડે, કોઈથી કેમ રહે. બરાબર છે. કાંઈ વાત બોલ બીજું શું કહેશ? આજે આવજે, હું રાહ જોઈશ. રાહ ન જોઈ પ્રયત્ન કરીશ, બાકી રાહ બાર ન જોઈ. રાહ કોઈ દિવસ કોઈ દી જોવાય જ નહીં. રાહ જોવામાં ઘણું કોઈને ના જાઉં, કોઈને ના જાઉં, તારે જાઉં એમ કા. એ રાહ ન જોજે ભાઈ. રાહમાં પછી વળી અમારે કોક ને કોક આવે. હમણાં મારો ભાણેજો ને ભત્રીજો આવ્યા છે તો પછી નીકળાય ન નીકળાય એવું કામ છે. પણ એ તો અહીંયાના છે ને અમદાવાદથી આવ્યો છે. ઓલો આણંદ વલ્લભ વિદ્યાનગર ભણવા ગયો હતો તો હમણાં બંધ છે તો અહીંયા છે. પછી મારા ભત્રીજો હમણાં ભાણેજો તો કોઈ રવિવારના જશે. હા તો રવિવારના છેક જાશે ને. હું તો તને આજે ખાલી કોણ 15-20 મિનિટ જ ખાલી જોઈએ હવે આવું નક્કી ન કહું. જો તું પછી એ ખોટી વાત ન કરજે. એ સંકલ્પ બકલ્પમાં હું માનતી નથી. જો તને સાચું કહું એમ ન કરાય. હા એમ જ કરાય. અમુક વસ્તુ તો માનવું પડે. હવે આખી જિંદગી બધું માન્ય હવે શું થયું? કાંઈ નથી સરવાળે કાંઈ નહીં. ના હોય જ. આધ્યાત્મિક વસ્તુ જ આખી અલગ છે. એ આપણે હું તને એમ કહું કે આપણે ભગવાનને કેટલું માનીએ છીએ. ક્યારે મને ભગવાન ઉપર ખીચ ચડી જાય કે ભગવાનને જેટલું માનો એટલો ભગવાન આપણને હરળ જ કરે છે. મને ઘણા અનુભવ આખું શરીર સ્વસ્થ આપી છે ત્યારે તું આપણે મોટી બીમારી હોય તો શું કરીએ? આ ઉધરસ સાથે હોય આ હોય બીપી લો થઈ જાય કેટલું તકલીફ થાય. બોલ એ તો નાનો ચમક લાય તો થાય ત્યાં તો 5 મારામાં જન્મ્યા છે આપણે. તઈ શું બોલ. ના સંકલ્પની તો તાકાત છે એટલે જ તને કહું છું. એ તો મને 100% ખબર છે. તું તો આજે કહેશ મને તો વર્ષોથી ખબર છે. આમાં શાસ્ત્રમાં આવી જ છે કે એના જેવું અમારા બ્રાહ્મણનો દીકરો એ લે તો અહોમાં ખપી જાય છે. ખબર તને? એમાં દિલ ન કરાય હવે. હા એટલે તે મને ફોન કર્યો. નકર તું કર નહીં. નકર તો હું સામેથી કરું તો તું કટ કરી નાખશ. મને ખબર છે. તો મહત્વની વાત હોય તો એમાં ગમે એમ હોય એ કરાય. દિલમાંથી ક્યાંય જવાની નથી તું કે હું તારા સાથે વાત કરું કે સંવાદ કરું તો બરોબર ને પછી કાંઈ ન હોય તો કાંઈ નહીં. શું મળશે વેલી કે આમાં શું મળશે મને? કાંઈ નહીં મળે. મને શું આપણે એમ રિયલાઇઝ થયું કે મારામાં આટલી તાકાત આવી નિર્ણય શક્તિ આવી આટલું બધું મારું મગજમાં આટલું શાંતિ આવી રહી ગઈ તો હું તને કેમ બોલું? ના એ તો સવાલ જ નથી ને. સાચી વાત છે. તો પછી આના પાછળ મને શું કાંઈ હતું એક લાગણી સિવાય બીજા? ના એ તો સવાલ જ નથી બિન. તું એમ મૂંઝા નહીં એમ ગભરા નહીં ને ઓલું શું કે મનમાં એવું કાંઈ લેજે નહીં. આ તો હું ખાલી એક જેસ્ટ તમે તારું લેવાય તો તું ગાંડી થઈ જાવ તો મને એમ જ કહેતી. એ તો કઈ એવી તો નથી. આપણી જે લાગણી ને પ્રેમ છે ને એ ફોન કરીએ કે મળીએ કે જી ગાળો દઈએ કે ગમે એ કરીએ એમાં ફરક પડવાનો નથી. આજ નહીં ક્યારે. ના સાચી વાત છે. એમાં ક્યારે નથી પડવાનો ફરક. તો આજે મને એવી તું જો ને આમ માનસિક રીતે શાંતિ બળ તાકાત જે મળી ગયા ને તો મને એમ થાય તું એવું મારાથી સારું કહું ને તો ઓછું તો તું જીવસ એવું તો પછી તને શું કામ ના મળે? બસ મને મનમાં એવો વિચાર આવે છે કોઈ માલી આવું છું. હા એ સવાલ જ નથી ને. વિચાર એ તો આપણે સવાલ જ નથી બિના. હું તો તને રોજ યાદ કરું તું માનીશ નહીં. હું એમ કે મારી એક બેનપણી ખાસમ ખાસ છે. મારે ખોટું અહીંયા આવી ગયું. મને તો રોજ પસ્તાવો થાય પણ પસ્તાવા કોણ મારા સાંભળે અહીંયા? બધા વાલીને ફી નથી ભર્યા ને એનું લિસ્ટ આપી ગયા અને આ બધાને ફોન કરવાના છે 3 પેપર કાઢવાના છે 40 પેપર ચેક કરવાના છે બધું આપી ગયા. બધું સાઈડ પર રાખ્યું. મને તું યાદ આવે સીધું ફોન કરે. મેં કીધું એને આવી તાકાત મળે. ના સાચી વાત છે. હું પ્રયત્ન કરીશ આવવાનો. બાકી નક્કી ન કહું પછી તું મારા પર છટક દે. ના છટકીસ બટકીસ કાંઈ નહીં. હું તો પ્રયત્ન નહીં આવી જ જાય. સાચે હું તને કહું છું. ના એ જીવનનો એક લાવો છે. એ તો સવાલ જ નથી ને.
ને તું ધારી કરી જ શક એવી છો, મારા જેવી નથી. ને આપણે ધારવું કાંઈ નથી હવે. તો એટલે આ પહોંચી શકે, બીજું કાંઈ આપણે ધારવાનું ધારીને ક્યાં જવું છે. હા બસ અમારા ઘરે આવવાનું છે, ક્યાંય નથી જવાનું. આવ આવ રીતિ આવ. હા હા બોલ, બીજી તબિયત પાણી બરાબર? બરોબર હો. ખાધું પીધું કે નહીં? સવારે આજ બરોબર મગ ને ખાઈ લીધા હતા. તો બસ મેં તો ગરમ રોટલો ખાધો હતો. એમ? અરે વાહ. રોટલો ગરમ મેથી બેથી નાખીને એક ખાઈ ગઈ આખો. વારે વાહ. બીજું શું ખાય? સારું છે પછી વાત. બોલ ઉષાબેન શું મજામાં? મજામાં. તો બસ બોલ શું બીજા સ્કૂલના સમાચાર? બધા બહેનો બધા હજી છે એ યથાવત જ છે ને, કોઈ ગયું નથી ને? હા ના, કેટલા ફેરફાર થાય કરતા હોય. એ તો સ્કૂલ એટલે ફેરફાર થાય જ. શિક્ષકોને વંદાબેન છે ને હજી? ઈ છે હા. તો બસ મધુબેનની છોકરી આવી નિશાળમાં? એટલે શિશુ વાટિકામાં હજી તો છે. બરાબર આવી ગઈ? અરે વાહ, એડમિશન લઈ લીધું મેં. હા, સારું સારું. બોલ બીજું. આજે હું રાહ જોઈશ. હું 100% નથી કહેતી, રાહ ભલે જો પછી ના અવાય તો તું મને કે એમ કે આમ ને તેમ ભાઈ. ના હું કાંઈ નહીં કહું, એક અક્ષર નહીં કહું, પણ તું 100% આવી હા જશે ને, મારે પર કહેવાની જરૂર જો નહીં પડે. હું એમ કહું છું કે હું આવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, બરાબર છે? પછી ન નીકળાય તો તું એમ ન કહે પ્રીતિ કેમ ના આવી. ભલે હો તું આવી છે મને વિશ્વાસ હા. છે. ભલે. અને ઓ રાજરાણી બેન આદિપુર રહેવા ગઈ, ખબર તને? ના એ કે દી હા તું ને પ્રીતિ આવજો, પણ હવે આપણાથી તો કોને ખબર પૂછાણું જ નહીં. એ મને છે ને, મને અમારા એક પાડોશી છે ને, એની બાજુમાં રહે છે. તો મેં કીધું કે મારી બેનપણીના ઘરે આવી, તો મને ઘરે ક્યાંથી આવીશો એ કે એ તો આદિપુર ગયા રહેવાય એ કે. અરે ઠીક હાલો તો અહીં જવા દો. બોલ ક્યાં ક્યારેક જઈ આવશું વળી. અરે આ જાશું જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. હા સાચી વાત. કાંઈ નહીં, આપણે 300 બીજું શું. હો ભલે ભલે ભલે. હા હા. જવા દો. The number you have dialed is currently busy. પત્તા ઠોકી નાખી. હા એ પણ ગાંડો છે એ મારા રામ. હેમેનભાઈ તમારે કામ પડ્યું. હવે એમાં છે ને હું કરતી હતી ને તો મારી બેનપણીનો ફોન આવ્યો, સમજ્યા? તો હવે પાછું અધૂરું રહી ગયું છે, ક્યાંથી મને સમજવું. આ ઉપર લખેલું છે કયો યાર? 13મો પાઠ 14મો પાઠ છે. નીચે ઉપર જ હશે કે નીચે પ્રાર્થના એ પ્રથા સુભાષ બાબુજી ના એ લખ્યું નથી એમાં, શેમાં અડધો જ થયો છે હજી. તો હવે ગયો